वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख चैनल के प्यारे दर्शकों, सिख चैनल वालों आप जी का बहुत बहुत स्वागत है। सरदूल सिंह मलवा वालों आप जी को जी आया। अज साडी सिख चैनल की टीम पटियाले पंजाब पहुंची है। उत्थे असी डॉक्टर हरशिंदर कौर जी के घर उन्होंने नाल गलबात कर रहे हैं। डॉक्टर हरशिंदर कौर जी जिन्हों ने गुरु नानक की बाणी सो क्यों मंदा आखिए जित जमया राजान, ये जो होका गुरु नानक देव जी ने दिता है, इस तरह लग रहा है कि ये सिर्फ तुक पढ़ी ही गई है, ये असर जां ये किसी ने पूरे ज्ञान ध्यान दे नाल गल कीती होवे। अज भी जिहड़ा ये सिख धर्म होका दिंदा भी साडी गुरबाणी है, वो सिख धर्म दे विच भी बाहर भी ये जिहड़ी गल है क्यों हो रही है। अज कुड़ियां विआहियां होईयां मावां उन्हां दे उत्ते इहो जिहे अत्याचार हले भी हो रहे ने, जिन्हों कई बारी मैं ये भी गल कही है कि बारबेरियन दरिंदे लोग, क्योंकि हुण असी उस युग तो आ चुके हैं, पर हले भी ओहो जिहे हालात कल्ले पंजाब च नहीं दुनिया भर दे विच उन्हां जगह दे उत्ते जिहड़े वो इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो सिखिज्म है, चाहे वो इस्लाम है, चाहे वो कैथलिक है, उन्हां थाहां दे उत्ते भी अज ये बलात्कार हो रहे हैं। कि असी ये 21वीं सदी दे विच आके इहो जिहियां गल्लां देखांगे करांगे। डॉक्टर हरशिंदर कौर जी जे असी उंगलियां ते कुछ गिणन लगीए कि बंदे किन्ने किन्ने ते औरतां किन्नियां किने ਜਿਹੜੀਆਂ इस आवाज़ ਨੂੰ उठा रहे ने, गल कर रहे हैं, ये बारे गल कर रहे हैं, है कोई तो जे है जे मेरी नज़र दे विच वो पंजाब की धी का खिताब जिन्होंने दिता गया है डॉक्टर हरशिंदर कौर जी, वो इस मैं अपने पर्सनल तौर पर कहना वो एक अथॉरिटी ने जिन्हें दुनिया के कोने कोने दे विच जाके गुरुद्वारियां दे विच जां होर जगह दे विच जाके इहो जिहे लैक्चर कीते ने, जिन्हां ने उन्हां बच्चियां नूं अपनी उंगली दे नाल लै के हर्ष चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया ते उत्थे वो काम कर रहे हैं कि वो बच्चियां जिहड़ियां लड़कियां जिहड़ियां जिन्हां नूं कोई पछाणदा नहीं। हुणे इंग्लैंड दे विच तुसीं देखिया होना जदों जिस दिन थोड़ी जी स्नो पई सी, एक नवी बच्ची जिहदा जन्म ही होया सी ते कैरीयर बैग दे विच शॉपिंग बैग दे विच ओह बेंच दे कोल रख गई। सो इहो जी गल्लां हो रही, पर चलो मैं काफ़ी गल्लां कर रहा। आओ गलबात करते हैं, उन्होंने मिलते हैं। डॉक्टर हरशिंदर कौर जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हरशिंदर जी तुहाडा पहले तो सब तो धन्नवाद है कि तुसीं समा दिता है ते गल काफ़ी देर तो कर रहे हैं आपां भी हाँ जी आपां इहदे ते गल करिए। सो जदों असीं गल करदे जे चलो मैं यही गल लै लवां भी एक बच्ची जिहदा हले जन्म ही होया वो माँ की हालत किहो जी होगी, शॉपिंग बैग दे विच पार्क के बेंच के कोल वो रख गई। कि उसका हिरदे तो पुलिस ये कह रही है भी उस माँ का की हाल होएगा, किहो जी होएगी। बच्ची नूं तो उन्होंने चक लिया, उसका नाम भी उत्थे रख दिता भी जिहड़ा उहदे सड़क का नाम सी रोमन कुछ समथिंग का। इहो जिहियां गल्लां हाले भी हो रही हैं। दरअसल मैं थोड़ा जिहा पिछां तुहानूं लै चलदी हां अपने नाल, जिथे हज़ारां साल पुराने समय तो लैके हुण तक जिन्नी खुदाई का काम भी होया जे ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ कई खूह ਲੱਭੇ गए सन पुराने ਸਮਿਆਂ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਥੋੜੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਖ ਨੋਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਗਏ। यानी ये जिवें आम पई हुई लाश होने कारण नहीं वख हुई, इहदा सिर वड्डिया गया जे। सो करदे करांदे उन्हां वेख्या कि छाती दीयां जिहड़ियां हड्डियां सी वो भी सारियां दीयां काफ़ी बुरी तरीके फटियां हुईयां, यानी तोड़ियां हुईयां, भन्नियां हुईयां, टेढ़ियां मेढ़ियां, कुछ इस तरीके दा सी
ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਲੀਨ ਵਰਟੀਕਲ ਕੱਟ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲੀਆਂ, ਪਰ ਆਖਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਿਰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਵੱਢਿਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਅਸਲ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੇਲ ਚਾਈਲਡ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੀ ਭਿਆਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਭਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜੋ ਨਵ ਜੰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੋਜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਉਹ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਲ ਹੈਮਨ ਦੇਵਤਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਖੂਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਧੋਣ ਲਈ ਫਿਰ ਕੀ ਵਰਤੋਂ ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਵ ਜੰਮੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੀ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ, ਛਾਤੀ ਪਾੜ ਕੇ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਲਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਰਨੀ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਢ ਕੇ ਟੁੱਕ ਕੇ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਲਹੂ ਕੱਢਣਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੇਦਰਦ ਸਨ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਭਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਜਦੋਂ ਗਈ ਕਿ ਲੰਡਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਨਵ ਜੰਮਿਆ ਉਹਦੇ ਨੀਂਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਲੋਕ ਬੱਕਰੇ ਝਟਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਧੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਧੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੈਣ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਧੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਧੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਯੁੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਹੀ ਤੂੜੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਬੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਜਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜੰਗ ਛਿੜਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਯਾਨੀ ਫੈਮਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਬੀਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜੰਮਣਗੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੂੰਹ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਢਿੱਡ ਵੱਧ ਆ ਜਾਣੇ ਜੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੋਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਬੀਲੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਢ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 47 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਓਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੱਢੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਂ ਜੇ 2019 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਗੱਲ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਲੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵੀ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ, ਕਾਮੇ
ਜਵਾਬ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਧੀ ਚੱਕ ਲਿਓ ਹੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਇਹੋ ਜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੌਖਿਆਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ ਵਾਂਗ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਸਰਾਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਇਆ ਵੱਧ ਚੱਲਣਾ, ਜੋ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 550 ਸਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੋਕਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਚੌਰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬਾਰਬੇਰੀਅਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਬੇਰੀਅਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਇਹ ਅਸੱਭਿਅਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਭੀ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ, ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿੱਥੇ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਚੁਫੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦਮਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਿਹੱਥਾ ਕੋਈ ਜਣਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਬਰ ਏ ਜਾਂ ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਚੂੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਖਰ ਦਾ ਜੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਭੋਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਖਰ ਦਾ ਸੀ। ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਤਰੀਕਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਸੋਚ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਤਰਕ ਦਾ ਵਾੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਣਾ, ਤਰਕ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਔਖੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਤਰੀਕਾ ਵੇਖੋ ਵੀ ਰਾਜੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਵੀ ਗਿਣਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਗਿਣੇ ਜਾਓਗੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਕਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਲੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾਂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਫॉर द ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਉਦੋਂ ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ਿਮਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੋ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਉਸ ਔਰਤ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਉਹ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਭ ਆਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ
ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਏ ਬਗੈਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਬਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮਾਊਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ 150 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੋਚ ਇਸ ਕਦਰ ਅਖੀਰ ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਔਰਤ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਚ ਨੇਜ਼ਾ ਵੀ ਸਾਂਭਦੀ ਸੀ, ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ, ਘੁੜਸਵਾਰੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੜਵਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਐਂਡ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਵਾਸ ਦੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਲੜਾਂਗੀ, ਛਾਤੀ ਤੇ ਵਾਰ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗੀ। ਔਰਤ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀ, ਔਰਤ ਉਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਮਾਨਸਿਕ ਲਿਆਣੀ ਜੋ ਕਿ 150 ਸਾਲ ਚੱਲੀ, ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਢ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਏਡੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸ ਲਈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ? ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਮਿਰਾਸੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈਜੈਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲਤਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਢਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੋਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਾਪਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਧੁੰਦ ਉਦੋਂ ਛੰਡੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਟੋਟੇ ਕਰਾ ਕੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਝਿੰਜਣੀ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਔਨ ਏਅਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਸੁਣੇ ਨੇ ਕੰਨੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਇਹ ਗਿਣੀ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਭਾਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਲਏ ਬਗੈਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੋ ਕਾਲਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗਿਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ? ਪਤਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਤੂੰ ਕੁੜੀਏ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਔਲਾਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ? ਲਾਨਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਔਲਾਦਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵੜਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਾਂ ਲੈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਔਨ ਏਅਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਾਮਵਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ ਰੇਪ ਇਜ਼ ਇਨਐਵਿਟੇਬਲ, ਏ ਵੂਮਨ ਮਾਈਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਇੰਜੋਏ ਇਟ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਕਿ ਉਹ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਬਣ ਗਈ ਫੇਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਔਲਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ
2 ਹੋ ਗਈਆਂ 3 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਰੌਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਚਮਕਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿੱਝ ਲੈ, ਮਾਰ ਲੈ, ਖਤਮ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਛੂਣਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਦਾਚਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਬੁਲਾਣੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵਰਤਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੱਲ ਪੁਰਜ਼ੇ ਜੋੜ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਇਹੋ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਨਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਜੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਪਖੰਡ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਧਰਮ ਕਿਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਧੁੰਦ ਨੇ ਵਾਪਸ ਫੜ ਲਿਆ। ਜੋ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਆਇਆ ਸੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡਰੇ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਸਿਰ ਕੱਟ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਧਰਮ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਹੁਤਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉੱਠੇਗਾ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨੀਆ ਉੱਠੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਬੀਬੀ ਉਹ ਸੂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੀ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰੇ ਵੀ ਛੱਡੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੀਬਾ ਤੇਰੀ ਨਾ 13 ਵਾਰ ਚੁੰਨੀ ਖਿਸਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਧੰਨ ਭਾਗ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਜੇ ਚੁੰਨੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਗਿਆ ਨਾ ਖੱਬੇ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚੁੰਨੀ ਤਿਲਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ 13 ਅੱਖਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਗਈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਚ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹਣਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਈਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ, ਜੇ ਲੜਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਬੋਰਸ਼ਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੋਟਲੀ ਬੈਨਡ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ,
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਹਾਲੇ ਵੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਕੀ ਇੱਥੇ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਬਾਹਰ? ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਂਡ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੈਂਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ, ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਗੁਣਾ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਦੀ ਟੇਬਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਸ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ। ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸੈਂਟਰ ਸੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ ਸੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਫਤੇ ਲਈ ਸੀਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੜਾ ਤੜ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੁਸਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੁਕਤੇ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵ ਫੇਲੀਅਰ ਅਸੀਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਔਰਤ ਦਾ ਉਹ ਹੱਕ ਨਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ, ਕਾਰਡੀਅਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਡੇਗਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ। ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਰੇਪ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਕ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਜੈਨੂਇਨ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਸਗੋਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬਾਲੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਉਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਪ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਬਾਲੜੀ ਹੈ, ਆਪ ਅਜੇ 11-12 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਅਪਣਾਏਗਾ? ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਰੇਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੜਕੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ ਮਾਈ ਸਨ, ਤੇ ਮਦਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਰਾਈਟ, ਵਾਟ ਆਈ ਸਫਰਡ ਥਰੂ ਐਜ਼ ਅ ਰੇਪ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ 100% ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਨਰਕ ਭੋਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਬਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਰਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਗਿਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਰਾਈਟਸ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਜਿਹਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਤੌਰ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਓ ਬਣਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਰੇਪ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਦੋਲਣ ਲਈ, ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਨਾ ਕਿ ਜਬਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਕ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਉਹ ਹੱਕ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਹੀ ਕਦੋਂ ਸੀ? ਹੱਕ ਜਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਹੱਕ ਨਾਲ ਉਹ ਕਦੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹੁੰਦਾ, ਲਿਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੋਡੀਜ਼ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਫ਼ਤਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬੋਡੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਫਨਾਉਣੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੀਮੇਟ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ। 6 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਊਸਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਊਨਰਲ ਪਾਰਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 6 ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਪਸ ਨੇ, ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹਵਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਸ਼ਾਇਦ 2.5 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਚੁੱਪ ਜਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੀ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 24-25 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕਾਫੀ ਉਦੋਂ ਫਰੋਲਿਆ ਸੀ। ਜ਼ੁਲਮ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਅੱਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਕਰਾਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜੇ ਨੈਕਰੋਫੀਲੀਆ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਫੋਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਜਿਪਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜੇ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਰਾਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਹਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਅੰਬਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦਰਜ ਮਿਲਦਾ ਇਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 14-15 ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਾਸ਼ ਮੰਗਾਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਲੜਦੀ ਰਹੀ, 22 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੇਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਇਸ ਕਦਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਲੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਢਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਧੋਲਣਾ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਅਖੀਰ ਉਸੇ ਦੇ ਸਕਾਰਫ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿਹਾ ਭਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਸੋਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਲੱਭੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੱਟੇ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਅੰਦਰ ਪਾੜਿਆ, ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਗਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸੋਟੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਗਰ ਫਟ ਗਿਆ, ਲਹੂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਸੀ ਕਿ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਿਫੋਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਜਿਉਂਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰੇਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਹਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੁਕਸ ਜੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ, ਇਹ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਨੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨੁਕਸ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕੋਪੈਥਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲਓ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਓ, ਇਹ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟਸ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਚੋਇਸ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਚੋਇਸ। ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।
ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ ਲਾਈਫ ਲਾਸ਼ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਲਾਈਫ। ਲਾਈਫ ਮੀਨਸ ਲਾਈਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਖਬਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋਈ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ 6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰੇਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਦਿਮਾਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਾਨੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਕ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹਿਊਮਨ ਬੰਬ ਜਿਹਨੇ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਉਣੀ ਜੇ। ਤੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਡੋਫਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਦੇ ਨੋ ਦ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੋ ਕਿ ਪੀਡੋਫਾਈਲਸ ਕੌਣ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਲਿਵਿੰਗ ਨੀਅਰ ਆਵਰ ਨੇਬਰਹੁੱਡ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰੋਲ ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਨੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ, ਜਾਂ ਰੇਪ ਵਿਕਟਿਮਸ ਵੀ ਆਪ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜੋ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਧਮਕਾਉਣ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਨੈਸ ਨੇ ਆਪ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮਣੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਜੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਦਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪਈ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਨੇ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਹੱਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਹੀ ਨੇ। ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕਰਨੀਆਂ ਇਸੇ ਲਈ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਤੱਵ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁੱਪ ਦੀ ਚੀਖ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਚੈਪਟਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਰਸਾਏ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੰਜੋੜਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਖਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਵਿਚਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।